कि मुड़ तो करोना आवेगा, कि मुड़ तो लॉकडाउन लगेगा, कि फिर तो थानू घरां दे विच बंद होना पवेगा। कोरोना इन्ना घातक नहीं सी, ये इन्ना घातक बनाया WHO ने। दुनिया की अगवाई करता अमरीका है, गोरी चमड़ी होवे, पतलून कोट पाई होवे, अगवाई करता होवे, किसी दे भी जड़ा मर्जी ना धरते भी जे कोई बीमारी आऊ तो चाइना वायरस तो आ सकती है, जे इलाज करांगे तो WHO करूगा। मास्क का छेद होंदा 300 नैनोमीटर का, वायरस है 100 नैनोमीटर का। 100 नैनोमीटर से वायरस नूं 300 नैनोमीटर का छेद रोकेगा किवें? हासो की नहीं गल है ना। जड़ा बंदा हार्ट अटैक नाल मरे वो भी करोना नाल, जड़ा किसी दबके नाल मरे वो भी करोना नाल, जड़ा किसी ताप नाल मरे वो भी करोना नाल। कि थोनू लगदा कि झूठी बीमारी सी या फिर जो इन्ने तमाम लोगों ने अपनी जाना गवाइयां कोरोना दे विच, कि वो वाकई कोरोना करके सी या फिर ये कोई शतरंज रचिया गया केंद्र सरकार दे वल्लों या फिर नैशनल लैवल दे उत्ते लोकां वास्ते मुद्दा बनाया गया? लोग जदों भी थोड़ा जिहा सौखा होंदे आ वो सरकार तो कुछ चीज़ों की मंग करते आ, विद्या की, रोजगार की, सेहत की, सुरक्षा की, सन्मान दी। ते इदां किद्दां वध गई कि लोकां दी जान ही लैन लग गया? असी कोरोना वाले मरीज साह घोट के मारे ने, तड़पा के मारे ने। मैं तो कहना हुन्ना कि वो कातलां दी केड़ी टीम है, वो केड़ी कमेटी है जिन्हें ये फैसला किया सी कि मरीजों के मुंह ते मास्क लगाया जाएगा। पर गल ये उठती है हुण कि तीजी लहर आ रही है, तो हुण इहदे विच पहले तो लोग ये सारी चीज़ां अपने पिंडे ते हंडा चुके ने, जिन्होंने अपने परिवारक मैंबरां नूं खोना सी वो खो चुके हैं, ते हुण मुड़ तो उही डर फैलाया जा रहा है। आपां नूं घरों घरी वाड़ देणगे, ये साल भर ले मुल्क नूं लुट के अपना गुगना भर लैणगे। यह इन्हां दी पक्की स्कीम यह है कि यही करनगे, होर इन्हां नूं कोई काम नहीं। क्योंकि इन्होंने कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ शिखा संधीर। कि मुड़ तो करोना आवेगा, कि मुड़ तो लॉकडाउन लगेगा, कि फिर तो थानू घरां दे विच बंद होना पवेगा। मैनू पता है बहुत सारिया खबरां वेख के तुहाडे मनां दे विच भी ये सवाल जरूर उठ रहे होणगे। इन्हां तमाम खबरां दे विच सब तो वड्डा सवाल ये उठदा है कि हुण करना तां करना की है। अज स्टूडियो दे विच साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर BS औलख ते नाल समाज दे विच लोकां नूं चंगी सेध देण वाले ते हर एक मुद्दे दे उत्ते बेबाकी दे नाल राय रखण वाले बापू बलकौर सिंह गिल। पहले तो स्वागत करते जिद्दां मैं शुरू च दर्शकों नूं कहा कि जिन्नियां भी खबरां देख रहे हो, चाहे वो नैशनल न्यूज़ ते होण, चाहे वो पंजाब पद्धर ते होण, तो सब तो पहला तो घर दे विच बैठे लोगों के यही डर आई जा रहा है कि दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए, किथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर तो लाइव होके ना कह देण भी हुण तुहानूं मुड़ तो लॉकडाउन हो गया तो तुसीं घरां दे विच ही रहना। जी बेटा, इस तरह वाकई कि जिहड़ा जिन्हों आप अंग्रेजी मीडिया कहने ते पंजाबी च उहनूं माध्यम कहने, जिस तरह माध्यम दी खबरां प्रचारियां ते प्रसारियां जा रही ते लोग वाकई डर रहे हैं। मैनूं भी कहणगे बापू हुण पंजाब दा की बनूगा? मैं पुत्त कल्ले पंजाब दा नहीं, दसो भी देश दा की बनूगा। मैं देश दी भुल जाओ कि दुनिया दा की बनूगा। पहला करोना साज लिया, ट्रंप का इत्थे दौरा सी, दौरे तक तो किसी करोना पंजाब का की हिंदुस्तान के किसी कोने में करोना नहीं सी, ते जिद्दे ट्रंप चलिया गया तो उसदे रात को करोना सारे के घर च वड़ गया, तो तड़के पुलिस वाले जिन्होंने करोना होना सी उन्होंने कुट्टण लग गए। तो किसी को पता सी भी इस तरह हो। इस करोने तो पिछे तुर के भी इस तरह एक स्पैनिश फ्लू आया सी, वो जी पहला महायुद्ध है ना उदों आया सी। उस महायुद्ध दे विच अज तो तकरीबन 100 साल पहले की गल है। पहला बिल्कुल बेटा 107-8 बरे पहला, उदों 18-19 मतलब ना समझ लो भी 14 तो 19 तक सी,
ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਉਦੋਂ ਕੱਤੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਲੋਕੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਦਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਦੇ ਭਾਈ ਕੱਤੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਈ, ਔਰ 5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੀਨ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਲੂਨ ਕੋਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਧਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਊ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ WHO ਕਰੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਡਰਾਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਾਪ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਲੈਕਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਭੈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਸਿਹਤ ਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਸਨਮਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੂਠੇ ਦੰਗੇ ਪੰਗੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇੰਨੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੰਜ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਹੋਈ 1960 'ਚ, ਡੇਵਿਡ ਟੋਰਲ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੋਰੋਥੀ ਹੈਮਰੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਖੋਜ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਲਮੀਡਾ ਜੂਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਰੂਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਰਡ ਮੈਕੈਲੇ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਬਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ DNA ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਲਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ GM ਕ੍ਰਾਪਸ ਬੋਲਦੇ। GM ਕ੍ਰਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ DNA ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ GM ਸਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ GM ਫਸਲਾਂ ਯਾਨੀ DNA ਚੇਂਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ DNA ਚੇਂਜ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਰਾ ਖਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ DNA ਬਦਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਦਲੇਗਾ DNA, ਔਰ ਸਾਡਾ DNA ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ DNA ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਵੀ DNA ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ DNA ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਧੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਘਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਹਾਰਮਲੈਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਡੇਵਿਡ ਟੋਰਲ ਔਰ ਡੋਰੋਥੀ ਹੈਮਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਘ ਲਓ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸੀ।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਡੀਐਨਏ ਦਾ, ਫਿਰ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਏ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਫੈਲਾਏ ਗਏ, ਡੀਐਨਏ ਸਾਡੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਡੀਐਨਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੈਬਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਲੈਬਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਕਰ ਰਹਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਡੀਐਨਏ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ, ਸਾਡਾ ਡੀਐਨਏ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹਾਰਮਲੈਸ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਲੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਇੰਨਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਘਾਤਕ ਬਣਾਇਆ WHO ਨੇ। WHO ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਾਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਲਗਮ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਪਸ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਫੜੇ ਅਬਜ਼ਾਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਹ ਲਓ, ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਘੋਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 15-20 ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਰਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਛੇਦ ਹੁੰਦਾ 300 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ 100 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ। 100 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ 300 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਛੇਦ ਰੋਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ, ਫੈਵੀਪੀਰਾਵਿਰ, ਆਈਵਰਮੈਕਟਿਨ, ਟੋਸਲੀਜ਼ੁਮਾਬ। ਉਹ ਖੁਦ WHO ਨੇ ਮੰਨਿਆ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੌਮਿਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 883 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 23,000 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੌਮਿਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, देयर इज नॉट a pill for every ill but every pill is a pill। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਚੀਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਚੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੇਤਾ ਥੋੜੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਤੇ ਘੇਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸਫਾਈ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਸਾਡੇ ਸਲਾਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਪੱਬਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪਿੰਗੋਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਧਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਆਦਿ ਨਾਇਕ, ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਂਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਸ ਗੱਲ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ, ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਇਜ਼ ਗਹਿਣ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਕਰ ਨਹੁੰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਓ, ਰੱਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਝੱਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਗੰਦ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਬਈ ਗੰਗਾ 'ਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਦੱਸਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਢੋਂਗ ਸੀ? ਵਕਤ ਢੋਂਗ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ, 1.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਕੈਮ ਸੀ ਕਰੋਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 107 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 1700 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1700 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਗਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮ 'ਚ ਲੁੱਟ ਰਖਾਉਣ ਦੇ, ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਭੁਗਤਾਏ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੀਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਹੀ ਫੇਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੋਵੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਾਂਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੋ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੀੜ ਨਾਲ, ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਪ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਸਕੈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਣੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਤੂੰ ਭਾਲਦਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ? ਤੂੰ ਭਾਲਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਭਾਈ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਗਣਾ ਭਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸਮਝੋ। ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਬਦਲਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੋ, ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਾਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਦਨ ਦਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਖਿਆ। ਲੋਕੀ ਡਰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਸਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਸ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ। ਇਹ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਨ 'ਚੋਂ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭੈੜ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਖੌਤੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਲਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁੰਬੜ ਜੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬਾਂ ਪੱਬਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਲਥ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਡਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਨਾ ਉਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੇ 35-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਹੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਰੇ ਆਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਟ ਫਿਰ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਬਟ ਐਵਰੀ ਪੈਲੀਜਨ ਹਿਲ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਾ ਕਿ ਹਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ 'ਚ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ WHO ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਯਾਨੀ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 6 ਫੁੱਟ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤੀਵਰਤਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ 16 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 30 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ 56 ਤੋਂ 60 ਫੁੱਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਥਿਊਰੀਆਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਸਸਪੈਂਡਡ ਇਨ ਦਾ 에ਅਰ। ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਸਸਪੈਂਡਡ ਇਨ ਦਾ 에ਅਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਭਾਈ? ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਬਾਲਮੀਕ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਂਚੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਬਾ-ਲਬ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਭਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਯੁਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਆ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 75 ਤੇ 80 ਸਬ ਕਲਾਸ 7 ਐਂਡ 8, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਚਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ICMR ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2019 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਊ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰੂਲ 2019। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਲਿਆ, ਦੇਤਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਆਮ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਖੋਜ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਸ 75 ਤੇ ਕਲਾਸ 80 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ICMR ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ, ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੰਪੀ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਈ ਹੋਈ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਐਕਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂਡੇ ਸਾਂਡੇ ਰਾਘਵਨ ਸਾਗਵਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਲੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਲਗਾ ਲਓ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਲਡਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂ,
ਮੈਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਘਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਘਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ USA ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਖੋਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ, ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਰੋਨਾ ਆਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਰੋਨਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਕੀ ਪਾਕਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਲੰਪੀ ਪਾਕਸ ਆਇਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੋਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 75 ਔਰ ਕਲਾਸ 80 ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਜ਼ ਅਪਰੂਵਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੈਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ 2 ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਾ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਗਲੈਕਸੀ ਵਰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖੌਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, IT ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਸਿਖਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ICMR ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾ, ICMR ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਦੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ICMR ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਨਿਊ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰੂਲ 2019, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੋਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। WHO ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ WHO ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਹੁਣ ਨੇਚਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਅੰਕੜਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਗਊਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਕਤੀਆਂ ਫਿਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਖਾ ਸੰਧੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।